कृष्ण कृष्ण हरे हरे राधे कृष्ण 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 राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्ण हेलो समस्त को सारस्वत प्रणाम। प्रथम श्री जगन्नाथ ना नहींकि मोर कविता पाठ करी। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय नमः। आज महाप्रतापी शनिश्चर मंदिर रे आज कविता आसर आमर सत्य तरफ ये अवसर मोर कवितार शीर्षक है अह्य सुलक्षणी। मो श्रीमती जब अह्य सुलक्षणी है डेंगुरा बाजिला नहीं। डेंगुरा बाला तो पेटे पीला बिलाती बोतल नहीं। चारि कांध चाही रही साई भाई मोर जेते बिलाती बोतल पीवा परा हाथे ठारुथिले मते आउ जेते थिले पडिसरा लोक नाचुथिले बाजा ताले ए सब दृश्य को देखि देखि मोर झाई मारी गला पानी पी देली ढाले। पुओ बहु से विदेश रहती आसवा को डेरी हम 10-11 दिन आसवे कहती यथा शीघ्र संभव। सान कहे बड़ मुखाग्नि देव बड़ कहे सान देव दुहीकर जदि डेरी हो जाए बापा तुम्हें जाई देदेव। आम पिला बेले एमती नथिला घटिला जे एई काले अति स्वार्थपर दुनियाटा सारा जहा लेखा थिला मो कपाले शेषरे मु शिव अनुसरी सती परी कांधे नेली एका एका जाई मशाणी जुईरे दाह करी कांदुथिली। 10-11 सीमित करी बड़का टका को वृद्धाश्रम नहीं देली। बंधु बांधव टुपुटाप हेले मु कौन जे भूल कली। सुज्ञानी मान को अनुरोध करे कमेंट रे जणाइबे जदि किछि मो भूल कर जाए तेबे प्रायश्चित बताइबे जय जगन्नाथ। धन्यवाद कवि धन्यवाद कवि। परवर्ती कविता शीर्षक तुटिब कि आम दुख पंडित रमाकांत मिश्र महोदय। कवितार शीर्षक तुटिब कि आम दुख। आमर सप्तर मासिक साहित्य आसर उपस्थित समस्त मोर आंतरिक अभिनंदन। प्रभु श्री शनिश्चर देव पाद पद्म कोटि प्रणाम। मु कविता टे गाई पारि बोले भाभी नथली ये 15 मिनिट थिला आछवा तरबरे विधाड़ी गारे दिछि फुटफुटी आम दुख काहाकु कहिबी दुख ओ जगन्नाथ काहाकु कहिबी दुख घोर कली काल लोक माल माल एउठी रक्ष सुख जगन्नाथ काहाकु कहिबी दुख
ধর্মস্থলে স্থলে ক্রীড়াস্থলে ঘটে যে ঘটনা মান ছকা খুলি ଦେଖିନିଅ ଖାଲି ଶୁଣିବାକୁ ନାହିଁ କାନ ମହାକୁମ୍ଭ ବୁଡ଼େ ସବୁ ଛାଡ଼େ ରହିଛି ଆମ୍ଭ ବିଶ୍ୱାସ ଏତେ ପେଲା ପେଲା ପୂଜେ ଝାମେଲା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଣବିଶ୍ୱାସ ମଣିଷ ହୋଇଛେ ମଣିଷକୁ ନଦିଏ ମଣିଷ ଆଖି ଅପର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ଏ ବୁଡ଼ରେ ମୁକ୍ତି ଟିକେ ପାଇବେ କି ପିତା ମାତା ଗୁରୁ ଅତିଥି ପ୍ରତିଜା ଅନ୍ତରେ ଭଗବତୀ ନାହିଁ ଏ ମହାକୁମ୍ଭରେ ସ୍ନାନ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କି ମିଳିବ ତ୍ରାହି ଯେତେ ଟାଉଟରି କଳା ବଛାରିଆ ପରତଣ୍ଟି ଚିପି ଧନ ଅରଜି ବରଜି ବଡ଼ ବୋଲାନ୍ତି ସିଏ କି ମୁକ୍ତି ଭାଜନ ଝରା ଆଶ୍ରମରେ ବୃଦ୍ଧ ପିତା ମାତା ଭରା ସୁଖେ ନିଜେ ରହି କୁକୁର ବିରାଡ଼ି ହକତିରେ ମାତି ଯୋଗ୍ୟ କି ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳକୁ ପୁଅ ଦେଖିବାକୁ ବୁଢ଼ୀ ମା ଟିକେଟ କାଟେ ଛାରି ଇନଠାରୁ ଧାଡ଼ିରେ ରହି ସେ କେତେ ବର୍ଷ କେତେ ଉଠେ ଖେଳ ପ୍ରେମୀ ମେଳ ପ୍ରବଳ ଗହଳ ଠେଲା ପେଲା ପୋଲିସ ପିଛରା ପାଣି ପିଆଉଛି କହେ କେଉଁ ଝାମେଲା ମନା ନାହିଁ କାକୁ ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ଅବାକ କରିବାକୁ ଧର୍ମ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇ କହ କାହିଁ ତୁମର ମଣିଷ କର୍ମ ମଣିଷ ଭିତରେ ଦେବତା ରହିଛି ଗୁଣ କର୍ମ ଆଚରଣେ ତାକୁ ଛଜି ଖୋଜି ଧରି ପାରିବ ତୀର୍ଥ ଯିବ କି କାରଣେ ହୀନ ଘୃଣ୍ୟ ହେୟ ଯାହାକୁ ମଣିଷ ତାହାକୁ ନମନ ସାନ ସକଳ ଅନ୍ତରେ ବିରାଜି ଅଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ରୂପେ ଭଗବାନ এই সকল হৃদয়ে দিয় হে কলা শ্রীমুখ ষাঠিয়ে পৌটি বস খাউলে ছুটিব কি আম দুঃখ ছুটিব কি আম দুঃখ জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ बहुत सुंदर कविता भावपूर्ण कविता जा हो जने कवि तार अंतर्चेतना भितर जो भावना आसे से लेखनी मूल से कागज परिप्रकाश करिथाय तेणु जने कवि होउचंती द्वितीय ईश्वर बोली कहा जाए तेणु सेही भली आमे गोटे कविता को आनिबा हे कवि तुमको मो शत नमस्कार मो पद्मलोचन साहू मोर कवितार शीर्षक हे कवि तुमको मो शत नमस्कार ये कवि होउचंती स्रष्टा सृष्टि ब्रह्मा जहाँ को द्वितीय ईश्वर बोली कह जाए एवं से कवि माने जदि जागी न उठिबे आज जुगरे ये साहित्य पदवाच्य ये कविता यार मूल्य किछि हेबो नाही तेणु कवि मानक उद्देश्य रे आजिर मोर कवितार शीर्षक हे कवि तुमको मु शत नमस्कार हे कवि तुमको मु शत नमस्कार तुम्हें तो कला और कल्पनार वीर तुम्हें शिल्पी कलाकार द्वितीय ईश्वर तुम्हें पुणी चिर सत्य आदि ब्रह्म स्रष्टा ए सृष्टिर सत्य संधानर सत्य साधनार सत्य शिव सुंदर प्रेम प्रीति और भल पाइबार तेणु हे कवि तुमको मु शत नमस्कार तुमको मु शत नमस्कार जीवनर मृत्यु पर्यंत पृथ्वी आकाश पर्यंत तमें तो परिव्याप्त समस्त सतार तुम्हें पुणी सूर्योदय प्रभात तुम्हें पुणी सूर्योदय प्रथम प्रभातर कल्पनार सत्र इंद्रधनु प्रथम सूरझंकार कवितार ओंकार ओं मधुवाता ऋतायन्ते मधुक्यरन्ति सिंधव तमे स्रष्टा ए सृष्टिर
पुणी तुम्हें महाकाल महाप्रलयर हे कवि तुमको मु शत नमस्कार तुमको मु शत नमस्कार हे कवि तुम्हें स्रष्टा द्वितीय ईश्वर तमें तो भेदी पार शब्दर अकाट्य तुणीर तमें तो भेदी पार शब्दर अकाट्य तुणीर लुह ओ लहुरे कालीरे लुह ओ लहुर कालीरे सृष्टि कर जीवंत कविता सत्य ओ धर्मर प्रेम ओ प्रणयर वास्तव ओ कल्पनार सुख हो दुखर तेणु हे कवि तुमको मु शत नमस्कार तुम्हें आसिले तो नुआ वर्षा आसे श्रावणर छंदे छंदे तुम्हें आसिले तो नुआ वर्षा आसे कवितार नुआ छंदे छंदे प्रकृतिर कर्पूर बिंची दिए पत्र फूलरे तुम्हें हसिले तो फूल फुटी जाए तुम्हें हसिले तो फूल फुटी जाए निशब्द रे फुटी उठे शब्दर महाल समस्त आकाश हुए तारामय मेघमय समस्त आकाश हुए तारामय मेघमय ये ब्रह्मांड सारा संचरी जाए आपणे नबार नुआ आवेगरे निज भाषारे गीतरे छंदरे रंग और रसरे भल पाइबार पहिली पुलकरे भल पाइबार पहिली पुलकरे बांधिनिय सबकु बंधन सूत्र रे जुग जुगांतर हे कवि तुमको मु शत नमस्कार हे कवि माने तुम्हें वाल्मीकि हुओ भंज कवि उपेन्द्र हुओ अभिमन्यु भीम भई राधानाथ बलराम जगन्नाथ अच्युत अनंत हुओ पुणी भीम अर्जुन महाभारतर हुओ पुणी भीम अर्जुन महाभारतर रामकृष्ण द्वापर ओ त्रेतया जुगर चतुर्भग चारि वेद सत्य ओ धर्मर भाषा साहित्यर ए उत्कल माटीर ए भारत मातार ए उत्कल भाषार ए भारत माटीर तेणु हे कवि तुमको मु कोटि नमस्कार तुमको मु कोटि नमस्कार तुमको मु कोटि नमस्कार। चमत्कार परिवेषण अति सुंदर लेखा परवर्ती कविता देशर महियसी नारी जवाहरलाल सुबुद्धि भाई मंच पर को आसंतु निजर कविता परिवेषण परवर्ती कविता पढ़िबे श्री जवाहरलाल सुबुद्धि महोदय। जय जगन्नाथ समस्त को नमस्कार। आमर क्षेत्र विकास परिषद जटणी अनुकूल दीर्घ 1.5 वर्ष ऊर्ध्व समय धरी मासिक आलोचना चक्र अनुष्ठित होउछि। एई आलोचना चक्र रे आपण मानकर संपृक्ति एवं आज आयोजक सुरेन्द्र कुमार साहू को पूर्ण सहयोग समस्त को स्वागत करी मोर कविता पाठ करुच्ची। देशर महियसी नारी पराधीन भारत रे देश को स्वाधीन करने केवल पुरुष माने यथेष्ट नुहति सहित नारी मानकर भूमिका आवश्यकता रही जो महात्मा गांधी नारी मान को स्वाधीनता संग्राम रे डाकरा देइथिले तांका डाकरा पाई भारत वर्ष स्वतंत्रता युद्ध रे जने जने सैनिक होइथिले से महियसी नारी से संपर्क में मु मोर कविता र शीर्षक रखिछि देशर महियसी नारी। भारत वर्षर स्वतंत्रता युद्धे वीरा रमणी त्याग नैतिक साहस उत्सर्ग भावना जागरण थिला आग गांधी प्रेरणा देशवासी देश सारा बुली नारी जागरण वार्ता नरंकु सठिक पथ देखाइबा अदृश्य भावरे कर्ता नारीर सतीत्व पवित्रता भाव
ସହନଶୀଳତା ଜାଣ ଶକ୍ତି ଗୃହେ ଭାବେ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ ହୋଇ ସଚେତନତାର ଗୁଣ ଦ୍ରୌପଦୀ ସାବିତ୍ରୀ ସୀତା ମନ୍ଦୋଦରୀ ଦମୟନ୍ତୀ ଅରୁନ୍ଧତୀ ଶାରଦା ମଣି ଯେ ତାରା ନିବେଦିତା ଯଶୋଦା ମାର କୃତି ରମା ଦେବୀ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଦାସ କ୍ଷେତ୍ରମଣି ଗୁରୁବାଇ ଅବନ୍ତୀ ଅମ୍ବିକା ଇନ୍ଦୁମତୀ ଦାସ କୋକିଳା କିରଣ ଲେଖା ମାଳତୀ ସୂର୍ଯ୍ୟମା ଶୈଳବାଳା ଦାସ ସରସ୍ୱତୀ ସୁନାମଣି ତାରାମଣି ଦେବୀ ହୈମବତୀ ମିଶ୍ର ଦେଶର ଥିଲେ ବିନ୍ଧାଣୀ ଦେଶର ଥିଲେ ବିନ୍ଧାଣୀ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କବିତା। ଯତ୍ର ନାର୍ଯ୍ୟସ୍ତୁ ପୂଜ୍ୟନ୍ତେ ରମନ୍ତେ ତତ୍ର ଦେବତା। ଯେଉଁଠାରେ ନାରୀମାନେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ସେଇଠାରେ ଦେବତା ମାନେ ରହନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କବିତା ନେଇ ଆସିବା। ସେ କବିତା ହେଉଛି ଭଗବାନ ଠଣ ସୁନ୍ଦର, ସେ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ଶାଶ୍ୱତ ଚିରନ୍ତନ ନିତ୍ୟ, ଯେ କି ଆମ ଅନ୍ତରରେ ରହିଛନ୍ତି, ବାହାରେ ରହିଛନ୍ତି, ନିକଟରେ ରହିଛନ୍ତି, ଦୂରରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ଜଣାଣ ଆମର ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ମହାପାତ୍ର ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ସେ ମହାଶୟଙ୍କୁ ମୁଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ଜଣାଣ। जय जगन्नाथ। उपस्थित आमुरी सत्य विकास परिषदर ए सभारे समस्त कवि कवयित्री ओ सज्जन मंडली मोर कविता समस्त को मु प्रथमे सादर अभिनंदन जनाऊँ। मो कविता एक भिन्न स्वादर कविता। भिन्न स्वाद और टिके पूर्व मु सूचना दूची। कविता तो विभिन्न भाव में लिखा जाए। मो कविता आद्य अक्षर गुड़िक संयोग कले ठ ठारू पछुक आसब अ पर्यंत ठीक से धाड़ीर शेष अक्षर को संयोग कले ता ड ठारू क्ष पर्यंत जीव। एभली एक कविता जहाँ प्राचीन कवि माने लिखुतिले आमे ताकु टिके मने पकेइबा पई मु सेई भली गोटे चेष्टा करछि। केते दूर सफल होइछि सेटा आपन मानक विचार उपरे निर्भर करे। ठाकुर को गोटे जनान भाव निवेदन करने मर्मरे कविता लिखाई। ठ ठारू आरंभ होइछि। प्रथम अक्षर ठ हेले शेष अक्षर हम ड से भली क्रम ठण सुंदर दुख हेला बड़ हे टिके खंडीब न होइन राढ़ हे झस प्राय शुष्क जले संतापित जगदीश कृपा किबा हुए व्यर्थ छेदन कर कष्ट वर्षी कृपा बारिद चराचर मारण तुम नीति विरुद्ध घोर संतापे प्राण हेउछि विदीर्ण छंद कपट बुद्धि एबे छाड़ हे ठण सुंदर दुख हेला बड़ हे।
ଗଜକୁ ବଳୟା ଘରେ ଗଜକୁ ବଳୟା ପରେ ବିହିଲ କୋପ ଖରେ ଭ୍ରାତା ଦେଶେ ରୁକ୍ମେ କରିଲ ମାଫ ଗଜକୁ ବଳୟା ପରେ ବିହିଲ କୋପ ଖରେ ଭ୍ରାତା ଦେଶେ ରୁକ୍ମେ କରିଲ ମାଫ କମଳ ତୋଳି ହରି ଦଳିଲ କାଳି ଗର୍ବ ଔଦାର୍ଯ୍ୟ ବହି ଶାଗ ଭଜାରେ କଲ ଲୋଭ ଓ କର ନାରାୟଣ ମନେ ନ ବହି ତମ ନାହିଁ ଶକ୍ତି ଦେବାକୁ ଗାଳି ମାଡ଼ ହେ ଠଣ ସୁନ୍ଦର ଦୁଃଖ ହେଲା ବଡ଼ ହେ ଟିକେ ଖଣ୍ଡିବନ ହୋଇଣ ରାଢ଼ ହେ ଐର ବିନାଶନ ଲାଗି ବହିଛ ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଐର ବିନାଶନ ଲାଗି ବହିଛ ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଏ ବାଣୀ ଶ୍ରୀମୁଖେ ଭଣୀ ହେ ଦେବରାଜ ଏଣି ନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାଧା ଗୋପୀଙ୍କ ମନ ଚୋର ରୁକ୍ଷ ବାନର ସଙ୍ଗେ ବନେ ହୋଇଲ ମେଳ କେତେ କୀର୍ତ୍ତି ରୁକ୍ଷ ବାନର ସଙ୍ଗେ ବନେ ହୋଇଲ ମେଳ ଉନ୍ନ ଏକ ଶତକ ବନ୍ଦୀ ମୁକ୍ତି କେଶବ କେତେ କୀର୍ତ୍ତି ଏମନ୍ତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେ ଠଣ ସୁନ୍ଦର ଦୁଃଖ ହେଲା ବଡ଼ ହେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରତ୍ନ ମଣ୍ଡପେ ବହି ସୁବେଶ ତାଲବେଶ ମୂର୍ଧନେଶ ଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି କାରଣ ମଧୁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଦିବସ ପାଳନ ହେଲା ନା ତେଣୁ ଆମେ ମଧୁଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣବୋଧକୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରତ୍ନ ମଣ୍ଡପେ ବହି ସୁବେଶ ଈଶ ତୁମେ ଜଗତର ଭଗତର ଘୋଷ ଇନ୍ଦିରାଧବ ମୁଖେ ସୁନ୍ଦର ଦର ହାସ ଆହେ କରୁଣାମୟ ଦୁଃଖ ହେଲା ଅସହ୍ୟ ଅନନ୍ତ ହୀନାଶ୍ରୟ ଆଦରି ନିୟ ବକ୍ଷ ଅନନ୍ତ ହୀନାଶ୍ରୟ ଅନନ୍ତ ହୀନାଶ୍ରୟ ଆଦରି ନିୟ ବକ୍ଷ ଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଗରୁଡ଼ ହେ ଠଣ ସୁନ୍ଦର ଦୁଃଖ ହେଲା ବଡ଼ ହେ ଟିକେ ଖଣ୍ଡିବନ ହୋଇଣ ରାଢ଼ ହେ ଠଣ ସୁନ୍ଦର ଦୁଃଖ ହେଲା ବଡ଼ ହେ ଜୟ 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 ଧନ୍ୟବାଦ କବି ଆପଣଙ୍କର ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ଜଣାଣ ଠଣ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ତବିକ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧର ଯେଉଁ ଛଟା ପାଠ କଲେ ସେ ସବୁଠୁ ଭଲ ହୋଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ମୋ ଗାଁକୁ କେହି ଭୁଲି ପାରେ ନାହିଁ ମୋ ଗାଁ ମୋ ମାଟିର ମୋହ ମୋ ମାର ସ୍ନେହ ମୋ ବାପର ସ୍ନେହ ଆଜି ଆମେ ସହରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛେ ସତ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭୁଲି ପାରିନେ ମୋ ମାକୁ ମୋ ଗାଁକୁ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କବୟତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ମୋ ଗାଁ ଭାରତୀ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର କବିତା ମୋ ଗାଁ ସମସ୍ତ ସୁଧୀବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଆଜି ମତେ ଏହି ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ ମୁଁ ଯୋଉ କବିତାଟି ପାଠ କରିଛି ଏଟା 2016 ମସିହାରେ ଲେଖିଥିଲି ଆଉ ଏଟା ଗୋଟେ ସବୁ ସମୟର ସମସ୍ୟା ଆମେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଦ୍ରାଥଳି ବନେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ସେମାନେ ପଳାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ମା ବାପା ଦୁଃଖରେ ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଶୀର୍ଷକ ମୋର କବିତାର ନାଁ ହେଉଛି ମୋ ଗାଁ ଜରା ଜର୍ଜର ସେ ଛାତି ତଳ କୋହ ଦେଖିବ କିଏ ପରଳ ଆଖିରେ ଲୁହ ନାଇଁ ଆଉ କାନ୍ଦିବେ ସିଏ ଶ୍ରୀହୀନ ଦିଶୁଛି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଆଜି ଅଭାବ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବେଢାରେ ଶିଉଳି ଗଢିଛି ଆପଣା ସାଜ ପିଲାଙ୍କ ଆସିବା ସପନ ହୋଇଛି ଅନେକ ଆଳ ବାପା ବସିଛନ୍ତି ତଥାପି ଆଶାରେ ସରୁଛି କାଳ
ସୁଖ ସୁବିଧାର ଅଭାବ ବୋଲି ତ ଉଜୁଡା କାନ୍ଥ ଦେଖି ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି ପିଲାଏ ଥରଇ ଅନ୍ଧ। ସରକାର ସିନା ବୁଝିବ ଦରଦ ଗରିବ ହେଲେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ହେଲେ ଜୀବନର ଧକ୍କା ବୁଝିବ କିଏ? ଗତ ଅତୀତର ସ୍ମୃତି ହୃଦୟ ଜୀବିତ ତାଙ୍କ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ଗଡ଼ ଆଜି ଘର ଜୀବନ ରଙ୍କ। କର୍ମ ବ୍ୟସ୍ତତାରେ ସବୁ ହତ ବୁଦ୍ଧି ମନ ବିହୀନ ଆଖି କଣର ସେ ଦରଦ ଲୋତକ ହଜଇ ଜାଣ। ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ଚାଲୁଥିଲା ବେଳେ ପଡ଼ିଲେ ଝୁଣ୍ଟି କୋଳେଇ କାଖେଇ ଗେହ୍ଲା କରୁଥିଲେ ସୁଖାଇ ତଣ୍ଟି। ଆଜି ଆଶାବାଡ଼ି ପିଲାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଅନ୍ଧାର ରାତି ଆପଣାର ବୋଲି କାହାକୁ ଖୋଜନ୍ତି ପିଞ୍ଜରା ଛାତି। ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ଶୁଖିଲା ଆଖିରେ ଆସିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ଜୀବନ ସଂଖାଳି ସ୍ନେହ ବୋଳି। ଗାଁକୁ ଭୁଲିଛେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ଦେଲାଣି ଘାରି ଚାକଚକ୍ୟ ଭରି ମହଲ ଗଢ଼ିଛେ ସୁନ୍ଦର କରି। କିଏ ଜାଣେ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ କଣ କାଲିକା ପରି। ଆମେ ଯେ ଭୁଲିଛେ ଗାଁ ମାଟି ଛାଡ଼ି ବାହୁ ପ୍ରସାରି। ଶେଷ ସମୟରେ ଜୀବନ ଭିତରେ ସମୟ ମୂଲ ସ୍ନେହ ଟିକେ ଦେଇ ମନ ଟିକେ ନେଇ ଗାଁକୁ ଚାଲ। ସ୍ନେହ ଟିକେ ଦେଇ ମନ ଟିକେ ନେଇ ଗାଁକୁ ଚାଲ। ସ୍ନେହ ଟିକେ ଦେଇ ମନ ଟିକେ ନେଇ ଗାଁକୁ ଚାଲ। ଯା ହଉ କବୟିତ୍ରୀ ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁନ୍ଦର ମୋ ଗାଁ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ଗାଁକୁ କିଏ ବା ଭୁଲି ପାରିବ? ଗାଁରୁ ଆଜି ସହର ହେଇଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ସହରାଭିମୁଖୀ। କିନ୍ତୁ ଗାଁର ଯୋଉ ଭାବ, ଗାଁରେ ଯୋଉ ପ୍ରେମ, ଗାଁରେ ଯୋଉ ସ୍ନେହ, ଗାଁରେ ଯୋଉ ପ୍ରୀତି, ଗାଁର ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଲେ ସେ କଣ କେବେ ଭୁଲି ହବ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କବିତା ପଢିବେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଦ୍ମନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସଂସାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର ଆସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବିଦ୍ୱାନ କବି କବୟିତ୍ରୀ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋର ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ଯୋଉ କୁହାଯାଏ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିଛି। ମାଟି ଆଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଦୁଃଖ ସୁଖର ସଂସାର। ମୃତ୍ତିକା ସଧିରେ କହଇ ଅଧୀରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଛାମୁରେ ଯାଇ ଶୁଣ ମୋ ଗୁହାରି ଆଏ ନର ହରି ଯାହା କହୁଅଛି ମୁହିଁ। କୁମ୍ଭକାର ବନୁ ଖୋଳି ଆଣି ମୋତେ ପାଦରେ କଲା ଦଳନ। ଚକ୍ରରେ ଭ୍ରମାଇ ସୂତ୍ରରେ ଛେଦଇ ଅଗ୍ନିରେ କଲା ଦହନ। ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଇ କୁମ୍ଭକାର ମୋତେ ଗ୍ରାମରେ ନେଇ ବିକିଲା। ଗ୍ରାମ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କରଜ ପ୍ରହାର ମନେ ଦୁଃଖ ସଞ୍ଚରିଲା। ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ଯେତେବେଳେ ବିକେ କୁମ୍ଭାର ନେଇକିରି ଯୋଉ ଠଣା ମାରି ଦିଅନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ, ସେଇଟା ବଡ କଷ୍ଟ ଦେଲା ବୋଲି ସେ କହୁ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦୁଃଖକୁ ଜଣାଏ ପ୍ରଭୁ ଏ ମୋ ଗୁହାରିବାରେ ଶୁଣ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାର ମୋତେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗରେ ସର୍ବଦା କରେ ଦହନ। ଛେଦନ ଭେଦନ କର୍ତ୍ତନ କରିଣ ଯେତକ ଦେଲା କଷଣ। ପରନ୍ତୁ ଗୁଞ୍ଜପ୍ତା ସହ ତୁଳ ନାହିଁ ଦୁଃଖ ରହିଗଲା ମନ। ସବୁ କଲା କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଞ୍ଜପ୍ତା ଗୋଟେ ତାକୁ ତା ସହିତ ତୁଳନା କରିଦେଲା, ବଡ ଦୁଃଖ। ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବୁଝାଇ କହନ୍ତି ଧୀରେ। ତୁମ ଦୁଃଖ ଠାରୁ ମୋର ଦୁଃଖ ପରା ବଳି ଯାଇଅଛି ବାରେ। ଏକ ଭାର୍ଯ୍ୟା ମୋର ଅତୀବ ଚପଳା ସଦା କରଇ ଭ୍ରମଣ। ଅପରା ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରବୀଣା ସୁମନା ବୀଣା ଭାଇ କରେ ଗାନ। ପୁତ୍ର ମୋର ଏକ ଭୁବନ ବିଜୟୀ ନାମ ଶ୍ରେୟ କାମ ଦେବ। ସମଗ୍ର ସଂସାର କରଇ ଭ୍ରମଣ ମୋ ଦୁଃଖ କିଏ ବୁଝିବ। ଜଳଧି ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ନାଗ ସଜ୍ଜା ବାହାନ ମୋ ପର୍ଣ୍ଣଗାରୀ। ସ୍ୱଗୃହ ବିଷୟ କରିଣ ଚିନ୍ତନ ଦାରୁଭୂତ ମୁଁ ମୁରାରୀ। ସୁଖ ଦୁଃଖ ସଦା ଚକ୍ର ପରିଭ୍ରମୁ ଥାଇ ଏ ସାରା ସଂସାରେ। ଦେବତା ହେଲେ ବି ମର୍ତ୍ତେ ହେଲେ ଜାତ ଦୁଃଖ ସୁଖ ସହିପାରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନ। ଧନ୍ୟବାଦ କବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ
ଶନି ପୂଜା କବି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନାୟକଙ୍କର ଶୀର୍ଷକ ଶନି ପୂଜା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ନାୟକ ରାଜା ବଜାର ଜଟଣୀ। ମୋର ଶିରୋନାମ ହେଲା ଶନି ପୂଜା। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଜାନି ଯାତ୍ରା ଓ ସାବ୍ରତ କଥା ଶୁଣିଲେ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ମିଳଇ ଜାଣିବେ ସବୁର ମହାନନ୍ଦା। ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ ଚଳି ଆସୁଅଛି ବହୁ କାଳୁ ବିଧି ବିଧାନରେ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରଦେଶରେ ଏହିଭଳି ପ୍ରଥା ନାହିଁ ବି ନଥିଲା ଅତୀତରେ। ଶନି ଓଷା ଏହିଭଳି ଏକ ପ୍ରଥା ପାଳିତ ହୁଏ ଅନେକ ଘରେ। ଶନିକୁ ଅନେକ ଅଶୁଭ ଭାବନ୍ତି, ଭଲ କରୁଥାନ୍ତି ହୃଦୟରେ। ତାଙ୍କ ପୂଜା କଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, ଅଶୁଭ କଥା ଦୂରେଇ ଯାଏ। ପରିବାର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ବିରାଜେ, ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଦିନ ଯାଏ। ପ୍ରତି ଶନିବାର ଶନି ପୂଜା ହୁଏ ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଘରେ ଘରେ। ଗୃହ ମାଲିକଙ୍କ ପୂରଣ ହୁଏ ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚୟ ଅବାଧରେ। ବୈଶାଖ ମାସରେ ଏହି ପୂଜା ସାର କାମନା ପୁରୀ ଥାଏ ସ୍ରୋତରେ। ଆମ୍ବ ତୋଟା ମାଳେ ତୋଟା ଓଷା ନାମେ ଫଳମୂଳ ଖିଆ ଉପାସରେ। ଓଷେଇଟି ମାନେ ପ୍ରତି ପ୍ରାତ ସ୍ନାନ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଥାନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ନାନା ଭୋଗରାଗ ଧରି ଆମ୍ବ ତୋଟାକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ଗଛ ମୂଳେ ପୂଜା କରନ୍ତି ଶନିକୁ ଧୂପ ଦୀପ ପୁଷ୍ପ ନଈ ବେଦେ। ମାନସିକ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପିଣ୍ଡେ ନବବସ୍ତ୍ର ମନର ଆନନ୍ଦେ। ସମର୍ପଣ କଲେ ଅମୃତର ପଣା ଶନିଦେବ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। ବିନା ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ପୂଜା ନୁହଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ କରାଇ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇଥାନ୍ତି ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ। ଉଣା ଅଧିକ ଯେ ନ ଭାବି ମନରେ ବିଦାୟ କରନ୍ତି ସନ୍ତୋଷରେ। ପ୍ରତି ଶନିବାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଶନିଶ୍ଚର ମେଳା ହୋଇଥାଏ। ନାନା ଉପଚାରେ ଶନିକୁ ଭକ୍ତିରେ ପୂଜା ଆରାଧନା କରାଯାଏ। ଶନିଙ୍କ କୋପରେ ଦାନବ ମାନବ ଦେବତା ଦୁଃଖ ପାଇଛନ୍ତି। ପୂଜାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଲେ ଅନେକ ସ୍ଥାନେ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଶନି ଦଶା ଦୂର ହୋଇଯାଏ ପୁଣି ହନୁମାନଙ୍କର ସ୍ତୁତି କଲେ। ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ବି ତାଙ୍କର କୋପରେ ଦୁର୍ଦଶା ଭୋଗିଥିଲେ। ଶନି ଓଷା କଥା ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିଲେ ଶୁଣିଲେ ଏ ଦଶା ଆସେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଶୁଦ୍ଧ ପୁତ ମନେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଜଟା ଜଟା ନୀଳ ମୟୁଖ ବିଶାଳ ଲୋଚନ ଅଟଇ ତାହାଙ୍କର। ହାତରେ ପରଶୁ ଥାଏ ନିରନ୍ତର। ନମ ନମ ଆହେ ଶନିଶ୍ଚର, ନମ ନମ ଆହେ ଶନିଶ୍ଚର, ନମ ନମ ଆହେ ଶନିଶ୍ଚର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା ହଉ ବିଳମ୍ବରେ ହେଉ ମଧ୍ୟ ଆଜିର କବିତା ପାଠୋତ୍ସବ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଆଉ କେହି କବିତା କାହାର ଯଦି ଥାଏ ତାହେଲେ ଆସିବେ ପଢିବେ। ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଇଯାଉଛି, ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆଉ କେଉଁ କବିମାନେ କବିତା ପଢିବେ କି? ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କବିତା ପାଠୋତ୍ସବ ଯାହା ବି କବିତା ପାଠ ହେଲା ଏଠି ମତେ ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମୁଁ ଆସିଛି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଠିକ ଢଙ୍ଗରେ କବିତା ପାଠର ଉତ୍ସବ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କର କବିତା ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିବେଷଣ ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର, କିଛି କରିଛି ଆଗରୁ ନବୋଦୟରେ 11 ବର୍ଷ କରିଛି, ବାହାରେ ରହିଛି ବହୁତ ଦିନ। ତାପରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍କୁଲରେ, ତାପରେ ମୁଁ ନିଜର ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କିଛି ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ କରୁଛି। ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ସମାଜ ସେବା। ସମାଜ ପାଇଁକି ଆମ ଯଦି ସମୟ କିଛି ଆମେ ବାହାର କରିପାରୁନି, ତେବେ ପଶୁ ତୁଲ୍ୟ ଆମର ଏଇ ଜୀବନ। ପଶୁ ମଧ୍ୟ ଖାଉଛି ପିଉଛି ଆଉ ପିଲାଛୁଆ ଜନ୍ମ କରୁଛି ଆଉ ମରିଯାଉଛି। ଯଦି ଆମେ ଆମ ଜୀବନରୁ କିଛି ସମୟ ସମାଜ ପାଇଁ ନ ଦଉଛେ, ତେବେ ଆମର ଜୀବନ ନିରର୍ଥକ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଆତ୍ମା ଯିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ପଚାରିବେ ତତେ ଏତିକି ବର୍ଷର ଆୟୁ ଦେଇଥିଲି, ତୁ କଣ କରିକି ଆସିଲୁ? କେବଳ ସ୍ୱାର୍ଥ। ସ୍ୱାର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ପରମାର୍ଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହବ, ସେତେବେଳେ ସେଟା
କିଛି କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ବୋଲି ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଲା ବୋଲି ଆମକୁ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେଇ ଭାବନାରେ ଆମେ ଗଳି କନ୍ଦି ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବୁଲୁଛୁ। ଆଉ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ପ୍ରତି ବସ୍ତିରେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ 6 ବର୍ଷରୁ 14 ବର୍ଷ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁସଂସ୍କୃତ କରିବା ପାଇଁ, ଯୋଉମାନେ କି ଟୋଟାଲି ଭୁଲି ଗଲେଣି ଯେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି କଣ, ଆମେ କାହିଁକି ହିନ୍ଦୁ ବା କଣ ପାଇଁ ଆମେ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ସେମାନେ ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ବି ଛାଡ଼ିଦେଲେଣି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୋଉ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ବଢେଇବା, କେମିତି ତାଙ୍କୁ ସୁସଂସ୍କୃତ କରିବା, ସେଇଟା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିରୁଚି ଆଉ ସେଇଟା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କରୁଛୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ପରିବେଶରେ ଆମେ ମାନେ ଯୋଉ କବିତା ପାଠ କଲେ ତା ସହିତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ସମାଜ ପାଇଁ ମୋ ଗାଁ କେମିତି ସମୃଦ୍ଧ ହେବ, ମୋ ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟେ ସୁସଂସ୍କୃତ ଜୀବନ ଜିଉଥିବ, ସେ ତାର ମା ବାପାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଥିବ, ତାର ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଥିବ, ତାର ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ଭଲ ପାଉଥିବ। ମୂଳ କେନ୍ଦ୍ର ହଉଛି ଭଲ ପାଇବା। ଆମ ଭିତରୁ ଭଲ ପାଇବା ଧୀରେ ଧୀରେ ଅପସରିତ ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଦେଖିଲେ ଟିକେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମ ଭିତରେ ଦ୍ୱେଷ ଆସୁଛି, ମନ ଭିତରେ ଈର୍ଷା ଆସୁଛି। ତ ସେଇ ସବୁ ଯୋଉ ଷଡ଼ରିପୁ ଆମକୁ ଖାଇ ବସୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଷଡ଼ରିପୁକୁ କେମିତି ଆମେ ଦୂରେଇବା ଆଉ କେମିତି ଆମେ ସମାଜରେ କିଛି ଭଲ କାମ କରିକି କିଛି ଭଲ ସଂସ୍କାରବାନ ପିଲାଙ୍କୁ ଗଢିକି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସମାଜ କରିବା, ସଭ୍ୟ ସମାଜ କରିବା, ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଯଦି ସୁସ୍ଥ ମନ ଅଛି ଆଉ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶ ଅଛି, ଯଦି ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ଆଉ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନ ଅଛି, ତେବେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର୍ଗ ଆମେ ତିଆରି କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗ ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ନୁହେଁ, ସ୍ୱର୍ଗ ଏଇ ଧରାରେ, ଏଇଠି ହିଁ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଗଢିବା, ଯୋଉଠି ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସଂସ୍କାରିତ କରିବା। ତେଣୁ ଏତିକି କହୁଛି, ଆଉ କିଛି ବିଶେଷ କହିବାର ନାହିଁ। ଏଇଟା ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ଆମେ ଆମର ଗାଁକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ସମୃଦ୍ଧ ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ପିଲାମାନେ ସୁସଂସ୍କୃତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ମୁଁ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ, ଯାହା ହଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆଜି ଜଟଣୀ ମାଟିରେ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆମର କବିତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଯେଉଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ବିଷୟରେ ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଆମର ସତ୍ୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ ତରଫରୁ। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ମୁଁ ସଭାପତିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶନିଦେବ। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଶନି ମହାଗ୍ରହଙ୍କ ମହାତ୍ମା। ଅଂଶୁମାଳି ଛାୟା ସୁତ ମହାଜ୍ଞାନୀ ତେଜବନ୍ତ, ଶନି ମହାଗ୍ରହ ଭାବେ ଦେବ ମାନବେ ପୂଜିତ। ଭାଇ ଯମ ଜନ୍ତୁପତି ଭଗ୍ନି ଯମୁନା ସୁମତି, ସଦାଶିବ ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ତବ ପଦେ ପ୍ରଣିପାତ। ଅଂଶୁମାଳି ଛାୟା ସୁତ ତୁମ ସଖା ହନୁମାନ, ଜ୍ଞାନୀ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ। ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ା ଦୂର କରି ତୁମକୁ କରନ୍ତି ଶାନ୍ତ। ଅଂଶୁମାଳି ଛାୟା ସୁତ ପୂଜା କଲେ 5 ପାଳି, ଶନି ଦେବେ କୃପା ଢାଳି। 7.5 ଦୂର ହୋଇ ଲାଭ କରିବ ଅମୃତ। ଅଂଶୁମାଳି ଛାୟା ସୁତ ପୂଜିଲେ ତବ ଚରଣ, ଭୟ କରେ ଜନ୍ତୁରାଣ। ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହରଣେ ଶକ୍ତି ତୁମର ଅମିତ। ଅଂଶୁମାଳି ଛାୟା ସୁତ ଅଭିଷେକ କଲେ ହର, ଶନି ଶବ୍ଦ ହୁଏ ଦୂର। ଶନି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ ଶନି ହୁଅନ୍ତି ତ୍ରୁପତ। ଅଂଶୁମାଳି ଛାୟା ସୁତ ଶନିବାରେ ସାୟଂକାଳେ ଓଷତ୍ର ବୃକ୍ଷର ମୂଳେ, ଦୀପ ଜାଳି ଦେଲେ ଶନି ରୋଗୁ କରନ୍ତି ମୁକତ। ଅଂଶୁମାଳି ଛାୟା ସୁତ, ଅଂଶୁମାଳି ଛାୟା ସୁତ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କୁ ବିପତ୍ତି। ଡାଲାରେ ଶ୍ରୀଫଳ ଦିଶେ ରାଜପୁତ୍ର ମୁଣ୍ଡବତ। ଅଂଶୁମାଳି ଛାୟା କୁସୁତ ତାଙ୍କୁ ଦେବା କାଳେ ଫାଶୀ, ମାୟା ପ୍ରକାଶିଲେ ଆସି। ସେ ମୁଣ୍ଡ ଶ୍ରୀଫଳ ହେଲା ଦେଖି ରାଜନ ଚକିତ। ଅଂଶୁମାଳି ଛାୟା ସୁତ